श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के श्रीवेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्याम् हयग्रीवोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे सिद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानशामद्देक्षं दयानिधिं देवदां शरण्यं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिशन्ति मे देवददातु दीह्यादया कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं विशेषवित्पार्षदेशनाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गनेषु जिगेषु तमे कवितार्केन्द्रान् वागसंवादनमुभ्यपेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन षण्णाम्लानश्रीरमधुदें सुविप्लावेन्माम् आविर्भूयादनकमयिमा मानसे वागधीशः இப்போ நாம இந்த மகாத்மா காந்தி பாடம் முடிச்சிட்டோமா? எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டோமா? எக்ஸசைஸ் ஆமா அடியன், எக்ஸசைஸ்ல fill in the blanksல இருந்து பண்ணனும் அடியன். அதான் பரிச்சேதம் சந்திச்சேதம் வா குறித்த அப்புறம் ஏகபதேன संस्कृत भाषायां उत्तरத்தை முடிச்சிட்டோம். சரி, ரிக்தஸ்தானம் பூரயத. अस्य जनकः अस्य भार्या लंडन नगरे डैश इति उपाधिं प्राप्तवान्. महात्मा गांधी बहुवारं डैश गतवान्. डैश 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 सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत्. சொல்லுங்க பாபு. अस्य जनकः ரெடி இல்லையா? எல்லாம் பண்ணி வைக்கலையா? சொல்லுங்க பாப்போம். யாருன்னா? மோகன்லால் கரம்சந்த் காந்தி. யாருக்கு ஆன்சர்? மோகன்லால் मोहनलाल करमचंद गांधी. मोहनलाल करमचंद गांधी. अस्य भार्या कस्तूरबा. கேக்குறதா? பேசுறது கேக்குறதா? அடியன் கேக்குது அடியன். கேக்குது. சரி, ஓகே. நான் யாருமே பதில் சொல்லாதனால என்னன்னு தெரியல. யாரு என்ன இருக்கீங்களா? கேக்குறதா இல்லையா? लंडन नगरे डैश इति उपाधिं बारिस्टर इति उपाधिं प्राप्तवान्. என்ன சொல்லல, நீங்க சார்னா சொல்லுங்க. மகாத்மா காந்தி बहुवारं डैश गतवान्. कारागृहं गतवान्. அடுத்தது डैश 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 सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत्. இதெல்லாம் இருக்குது. सत्यम अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत्. सत्यम सत्यम अहिंसा. அடுத்தது सत्यम अहिंसा लोकसेवा च. लोकसेवा च. ये तो पुरुषा और प्रचने கொண்டு வந்தாங்க. लोकसेवा च. लोकसेवा च. लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत्. இத படிங்க எல்லாரும். எல்லாரும் வந்துட்டாளா இல்லையா? அடியன் வசுதா ஆரம்பிக்கிறீங்களா?
रिक्तस्थानं पूरयत डैश अस्य जनकः मोहनलाल करमचंद गांधी अस्य जनकः अस्य भार्या डैश अस्य भार्या कस्तूरबा लंडन नगरे डैश इति पान्धि प्राप्तवान् लंडन नगरे बारिस्टर इति पान्धि प्राप्तवान् महात्मा गांधी बहुवारं डैश गतवान् महात्मा गांधी बहुवारं कारागृहं गतवान् डैश 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 सर्वे जीवने प्रधानमासीत् सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत् धन्यस्मि धन्यवाद அடியன் விஜய் சார்நாதன் அடுத்தது வாசிக்கலாமா? விஜய் சார்நாதன் அடியன் இருக்கேப்பா. அடியன் रिक्तस्थानं पूरयत डैश अस्य जनकः मोहनलाल करमचंद गांधी अस्य जनकः अस्य भार्या डैश अस्य भार्या कस्तूरबा लंडन नगरे डैश इति उपाधिं प्राप्तवान् लंडन नगरे बैरिस्टर इति उपाधिं प्राप्तवान् महात्मा गांधी बहुवारं डैश गतवान् महात्मा गांधी बहुवारं कारागृहं गतवान् डैश सर्वेषां जीवने सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत् धन्यस्मि அடியன் கேசவி இப்போ வாசிக்கிறீங்களா? அடியன் சாட்ல போட்டிருக்கிற ஆர்டர் படி வாசிங்கோ. रिक्तस्थानं पूरयत मोहनलाल करमचंद गांधी अस्य जनकः अस्य भार्या कस्तूरबा लंडन नगरे बारिस्टर इति कस्तूरबा अस्य भार्या कस्तूरबा लंडन नगरे बारिस्टर इति उपाधिं प्राप्तवान् महात्मा गांधी बहुवारं कारागृहं गतवान् सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत् रिक्तस्थानं पूरयत डैश अस्य जनकः मोहनलाल करमचंद गांधी अस्य जनकः अस्य भार्या डैश अस्य भार्या कस्तूरबा लंडन नगरे डैश इति उपाधिं प्राप्तवान् लंडन नगरे बारिस्टर इति उपाधिं प्राप्तवान् महात्मा गांधी बहुवारं डैश गतवान् महात्मा गांधी बहुवारं कारागृहं गतवान् सत्यम् अहिंसा डैश सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत् सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत् अडियन् अडियन् गोसकन् वासिக்கிறீங்களா? அடியன் கோசகன் கேட்கறாரு கேட்குது அடியன் வாசிக்கலாம். அடியன் ரிக்தஸ்தானம் பூரயத அடே நான் அதுல இருந்தாலும் படிக்கணும் க்ஷமிக்கணும் லேட்டா கரெக்ட் பண்ணேன். ஆமாம் அதான் ரிக்தஸ்தானம் பூரயத डैश अस्य जनकः मोहनलाल करमचंद गांधी अस्य जनकः अस्य भार्या कस्तूरबा लंडन नगरे लंडन इति पान्धि प्राप्तवान् लंडन नगरे बारिस्टर इति पान्धि प्राप्तवान् महात्मा गांधी बहुवारं गतवान् महात्मा गांधी बहुवारं कारागृहं गतवान्
dash dash सर्वेषां जीवने प्रधानमासीत् सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च सर्वेषां जीवने प्रधानम् அடியன் எல்லாருமே வாசிச்சுட்டோம் அடியன். அடியன் அடுத்த இது போலாம், அடுத்த எக்ஸசைஸ் போலாம். स्वभाषया श्लोकार्थं लिखत. ஓகே, ஸ்லோகார்த்தம் லிखत. அது வந்து அப்புறம் நீங்களே கூட பண்ணலாம். ஓகேவா? பிராரப்யத்தேன கலு ஸ்லோகத்தை படிச்சு அர்த்தம் சொல்லுங்க. அதே மாதிரி பரோபகாரः கர்த்தவ்யः இந்த ஸ்லோகத்தையும் படிச்சு அர்த்தம் சொல்லுங்க. பரோபகாரைகதியः அப்படிங்கிறதையும் படிக்கும். எல்லாருமே ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் சொல்லுங்க. தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ அதில் ஒன்றான்னு சொல்லலாம். படிங்க, நீங்களே பண்ண வேண்டியதுதான். அடியன் வசுதா படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். நாலாவது எக்ஸசைஸ் அடியன். ஸ்வபாஷயா ஸ்லோகார்த்தம் லிखत. போன செஷனுக்கு அடி சில போன செஷன் எல்லாம் வரல அடியன், ட்ரை பண்ணலாமா? பண்ணலாம் அடியன், தாராளமா பண்ணலாம் அடியன். அடியன் அந்த ஸ்லோகத்தை காமிக்க முடியுமா? சொல்லுங்க அடியன். ஸ்லோகத்தை காமிக்கலாமா? புஸ்தகம் இல்லையா? காமிக்கிறேன். பாருங்க. ஸ்லோகம் அர்த்தம் அதே பரோபகாரனா மற்றவர்களுக்கு ஹெல்பிங் அதர்ஸ். ஹெல்பிங் அதர்ஸ். ஆமா. அதே தெரியல. சொல்லுங்க அடியன். சரி, அடுத்தவா படிங்க. அடுத்தவா யாருக்கு தெரியும் படிங்க. விஜய் சார்நாதன் படிக்கலாமா? விஜய் சார்நாதன் புக் இல்ல, ஸ்லோகம் மட்டும் காமிக்கணுமா? ஸ்லோகம் வந்து காமிக்கிட்டு அடியன் ப்ரொஜெக்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஸ்லோகம் பரோபகாரைகதியः स्वसुखाय गतस्पृहः जगद्विदाय जायन्ते मानवाक्येऽपि भूतले. परोपकारैर्कधियः स्वसुखाय घृतस्पृहाः जगद्दिताय जायन्ते मानवाः केऽपि भूतले. परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि. परोपकारः पुण्यः என்னாச்சு? அடியன் விஜய் சார்நாதன் தேவரீர் வாய்ஸ் கேட்கல அடியன், க்ஷமிக்கணும் அடியன். இப்ப கேட்கறது அடியன் கேட்கல அடியன். இல்ல, நீங்க பேசுறதே இல்ல, கேட்கல. ஒரு நிமிஷம்.
அப்படின்னு கேக்குறதா? கேக்குறது பேசலாம். அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் தான் அப்படின்னு சொல்றேன். அதாவது மற்றவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், நம்ம மற்றவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்ற நோக்கத்தோட இந்த உலகத்துல வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கா. கொஞ்சம் பேர் தான் இந்த உலகத்துல இருக்கா மற்றவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண. நம்ம லைக் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, சாக்ரிஃபைஸ் பண்றவாளும் இருக்கா இந்த உலகத்துல, நிறைய பேர் இருக்கா. அவங்க ஆசைப்பட்டதை பண்ணணும், மற்றவாளுக்காக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு. பரோபகார கர்த்தவ்ய பிராணேரபி தனேரபி பரோபகாரஜம் புண்ணியம் நஸ்யாத் கிரதுஷதே. அதாவது முதல்து என்ன முடியல ஒழுங்கா. பரோபகாரைக தியா ஸ்வசுகாய கதஸ்பிருஹாः ஜகத்விதாய ஜாயந்தே மாணவாः கேபி பூதலே. இதுக்கு என்ன அர்த்தம், என்ன திருப்பி சொல்லுவோம். கேபி மாணவானா few people, rare people, rarely people born, ஜாயந்தே born, ஜகத்விதாய உலகத்தின் நன்மைக்காக, பூதலே பூதலம்னா பூமியில. ஓகே, எப்படிப்பட்டவான்னா ரெண்டு குவாலிட்டி. பரோபகாரைக தியா, பரோபகாரம்ன்றதுதான் எண்ணமே. சரி, பரோபகாரம் பண்ணும்பொழுது தனக்குன்னு தேவைப்படல, அது வந்து கதஸ்பிருஹா, அதுல ஆசையே கிடையாது. அவனுக்கு தன்னுடைய சுகம் அப்படிங்கிறதுல ஆசையே இல்லாம பரோபகாரம் மட்டும்தான் எண்ணம் அப்படிங்கிறது. அப்படி மாறி யாரோ சிலர் தான் உலகத்துல பறக்கிறா அப்படிங்கிறதா ஒரு ஸ்லோகம். சரியா? திருப்பி அதை படிச்ச அர்த்தம் சொல்லுங்க. அதை படிச்ச அர்த்தம் சொல்லுங்க. பரோபகாரைகதியः ஸ்வசுகாய கதஸ்பிருஹாः ஜகத்ஹிதாய ஜாயந்தே மானவாः கேபி பூதலே. அதாவது இந்த உலகத்துல வந்து ரொம்ப சில மனிதர்கள் தான் பிறக்கிறா. எப்படி அவ வந்து எந்த மாதிரி இருக்கான்னா, ரெண்டு குணங்கள். பரோபகாரம், அதாவது மற்றவாளுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும், மற்றவாளுக்காக நம்ம பண்ணணும்ன்றதும், ஸ்வசுகம் அவளோட சுகத்தை தியாகம் பண்ணி, அதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நம்ம மற்றவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஜகத்ஹிதாய உலகத்தின் நன்மைக்காகவே பிறக்கிறவர்கள் சில பேர். அதான் ஸ்லோகத்துல. சரியா? அடுத்தது பரோபகாரः கர்த்தவ்யः. கர்த்தவ்யः பிராணேரபி தனேரபி. ஒரு நிமிஷம், எங்க தவ்யன்னு பார்த்தாலும் ஷுட்னு அர்த்தம். ஓகே, பரோபகாரः கர்த்தவ்யः. பரோபகாரம் must be done, should be done. பிராணைஹி அபி தனைஹி அபி, ஆல்சோ பை லைஃப் அண்ட் மணி. மணியை கொடுத்தும் பண்ணணும், உயிரை கொடுத்தும் பண்ணணும். ஓகே, பரோபகாரஜம் புண்ணியம். ஜம் அப்படின்னா பிறக்கிறதுன்னு அர்த்தம். பரோபகாரஜம், பரோபகாரத்திலேருந்து பிறக்கிறது அந்த புண்ணியம். அது கிரது சதைரபி. கிரதுனா யாகம், சதம்னா 100 யாகம் பண்ணாலும் கிடைக்காது. இது ஒரு ஸ்லோகம், இது ஒரு சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம், இது ஒரு சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம். இதெல்லாம் ஒரு எங்க கலெக்ஷன்ல எடுத்திருக்கா. தட் இஸ் மேட்சிங் வித் காந்திஸ் லைஃப், வேற ஒண்ணும் இல்லை. பரோபகாரா கர்த்தவ்யா. பரோபகாரம் அடுத்த வாழ்க்கை பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்னா, உயிரை கொடுத்தும் பண்ணலாம், பணத்தை கொடுத்தும் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா, அப்படி பரோபகாரத்தை பண்ணும்பொழுது அதனால ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கிறது இல்ல. அந்த புண்ணியம் வந்து 100 யாகம் பண்ணாலும் கிடைக்காது. அடுத்தவருக்கு உதவி செய்யும் பொழுது அவ்வளோ லாபம், அவ்வளோ புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதான் அதுல அர்த்தம். படிச்சு சொல்லுங்க. பரோபகாரः கர்த்தவ்யः பிராணேரபி தனேரபி பரோபகாரஜம் புண்ணியம் நஸ்யாத் கிரதுஷதைரபி. பரோபகாரः கர்த்தவ்யः, அதாவது பரோபகாரம்ன்ற அந்த வேலை வந்து அந்த இது வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும்.
ஒருத்தன் வந்து கண்டிப்பா பரோபகாரன்றது பண்ணணும். அதாவது மற்றவாளுக்காக இந்த உலகத்தோட நன்மைக்காக அவன் வாழணும். எப்படின்னா உயிர், அதாவது பிராணயிரப்பி தனையிரப்பி, இந்த லைஃபாலையும் பணத்தை கொடுத்தோம், எப்படி 2 வழியாவும் பண்ணணும். உயிரை கொடுத்தும் பண்ணணும், நம்ம தானம் பண்ணி பண்றதுனாலும் பண்ணணும். பரோபகாரஜம் புண்ணியம் நஸ்யாத்கிருத சதைரபி. அந்த பரோபகாரம் பண்றதுனால வர்ற புண்ணியம் வந்து 100 யாகம் பண்ணாலும் கிடைக்காத புண்ணியம் தான் அந்த பரோபகாரத்தின் வர புண்ணியம். அது பரோபகாரத்துக்கு தான் அந்த புண்ணியம் கிடைக்கும். அப்படியே சரி, இது ரெண்டுத்தையுமே எல்லாரும் சொல்லுங்க, அப்புறம் கிடைச்சது எல்லாரும் சொல்லலாம். கேஷவ் வாசிக்கலாமா? வாசிச்சுட்டு அர்த்தத்தோட வாசிக்கலாமாடி? கேஷவ் அடியன் அடுத்து வாசிக்கிறேன். அடியன் அடுத்தது வாசிக்கிறேன். அடியன் எதை வாசிக்கணும் அடியன்? இது ரெண்டுத்தையும் வாசிங்க அடியன். பரோபகாரைரதியः स्वसुखाय घृतस्पृहः जगद्धिताय जायन्ते मानवाः कोऽपि भूतले परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि परोपकारार्जं पुण्यं नस्यात् प्रगसतैरपि. மீனிங் சொல்ல முடியும்? சொல்ல மாட்டேன், ட்ரை பண்ணுங்க அடியன். அடியனுக்கு செகண்ட் ஸ்லோகத்துக்கு மீனிங் தெரியும் அடியன். அடியன் ட்ரை பண்ணிட்டாரு. இல்ல சுவாமி, நேரு என்ன தெரியுமோ சொல்லும், மீதியை நான் வந்து நான் ஃபில் பண்றேன். ஓகே, அதே செகண்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணணும். 2 விதமா உதவி பண்ணலாம். ஒண்ணு நம்ம உயிரை கொடுத்து உதவி பண்ணலாம், இல்ல தானம் பண்ணி உதவி பண்ணலாம். அதோட புண்ணியம் வந்து நம்ம 100 யாகம் பண்ணாலும் வராது. சூப்பர் சூப்பர், பிரமாதம். இப்ப இதை ட்ரை பண்ணும். உலகத்தோட நன்மைக்கோசரம் ஜெகத் பிளஸ் ஹிதாய ஜெகத்ஹிதாய, உலகத்தின் நன்மைக்காக சில பேர் தான் பூமியில பறக்கிறாங்க. அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? ஃபர்ஸ்ட் லைன் கேபினா ஏதோ சில பேர். பூதலம்னா பூமி. ஜாயந்தே பிறக்கிறார்கள். யாருன்னா மனிதர்கள். சில மனிதர்கள் பூதலத்துல இந்த உலகத்துக்கே நன்மைக்கோசரம் பிறக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? எப்படி நன்மை செய்வார்கள்னா பரோபகார ஏகதியா. அவரோட ஒரே நோக்கம் வந்து பரோபகாரம் தான், அடுத்தவர்களுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அதுக்கோசரம் தன்னுடைய சுகத்தையே மறந்து போகிறவர்கள், தன்னுடைய சுகத்தை மறந்து அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை செய்வதை மட்டுமே சிந்திப்பவர்கள், உலகத்தின் நன்மைக்காக பிறப்பவர்கள் வெகு சிலரே. அதான் அதனுடைய அர்த்தம். சரியா? இப்ப திருப்பி சொல்லலாம். இந்த உலகத்துல வந்து ரொம்ப கம்மியான மனிதர்கள் பிறப்பா. அவ எதுக்காக இருக்கான்னா அடுத்தவருக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்காக தான் இருக்கா. அவ வந்து அவளோட சுகத்தையே மறந்து சர்வீஸ் பண்ணுவாடி. வெரி குட். அடுத்தது परोपकारैकधियः सुखाय गतस्पृहाः जगद्धिताय जायन्ते मानवाः केऽपि भूतले जगद्धिताय मानवाः केऽपि भूतले. அதாவது இந்த உலகத்துல சில பேர் பிறக்கிறா. அவ வந்து உலகத்தோடைய நன்மைக்காக சில வெரி ஃபியூ பீப்புள் தான் வந்து பிறக்கிறா.
அவ வந்து 2 குவாலிட்டிய அவ பொசஸ் பண்றா. அந்த 2 குவாலிட்டிஸ் என்னன்னா பரோபகாரி கதியாக ஸ்வசுகாய கதஸ்பிரஹாக. ஒண்ணு வந்து மத்தவாளுக்கு உபகாரம் பண்றது, ரெண்டாவது வந்து தன்னுடைய சுகத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு அந்த பரோபகாரத்தை பண்றது அப்படின்ற 2 குவாலிட்டி. परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि परोपकारजं पुण्यं न स्यात् क्रतुशतैरपि. நம்ம வந்து மற்றவாளுக்கு உபகாரம் வந்து அது ஒரு கர்த்தவியம் நம்மளுக்கு. அதை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்னா அதாவது உயிரை கொடுத்து பண்ணணும், இல்லைன்னா தனத்தை கொடுத்து பண்ணணும். அந்த அப்பேற்பட்ட ஒரு பரோபகாரத்துடைய புண்ணியம் அது வந்து நம்ம 100 யாகம் பண்ணாலும் அந்த அப்பேற்பட்ட புண்ணியம் கிடைக்காது. பரோபகாரம் ரொம்ப பேசு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஸ்லோகம். परोपकारैकदियः सुखाय गतस्पृहाः गत जगत्तिताय जायन्ते मानवाः केविभूतले. பரோபகாரம் அப்படின்ற, அதாவது பரோபகாரம் மற்றவர்களுக்கு வந்து நம்ம உதவி செய்யணும், பர உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிறவாள்லாம் சுகாய தன்னோட சுகத்தை மறந்துட்டு கதஸ்பிருஹாக நம்மளோட ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டு பரோபகாரம் பண்றவா ரொம்ப கம்மி. ஜகத் ஹிதாய தாயந்தே மானவா கேபி பூதலே. இந்த பூதலமான பூமியில பர உபகாரம் பண்ற, அதாவது சுகத்தையும் கத அப்படின்ற ஆசையையும் மறந்துட்டு பர உபகாரம் பண்றவா ரொம்ப கம்மி, அதாவது ரொம்ப ரேர். மாணவாக கேபி பூத்தலை. இந்த உலக நன்மைக்காக பறக்கிறவா ரொம்ப கம்மியா இருக்கா. பரோபகாரः கர்த்தவ்யः प्राणैरपि धनैरपि परोपकारजं पुण्यं न स्यात् क्रतुशतैरपि. परोपकारः कर्तव्यः, கர்த்தவியம் பிராணைரப்பி தனைரப்பி. அதாவது நம்மளோட பிராணம் கொடுத்தாவது உதவி செய்யணும், பணத்தை கொடுத்தாவது உதவி செய்யணும் அப்படின்ற வந்து, அதாவது அப்படியாவது வந்து மற்றவர்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணும், தர உபகாரம் கர்த்தவியம் பண்ணணும். ஏன்னா பரோபகாரஜம் புண்ணியம் நஸ்யாத் க்ரதுசதைரபி. பரோபகாரம் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு புண்ணியம் வருது வந்து நஸ்யாத் எதுக்கு சமமாகாது. எதுக்கு சமமாகாதுன்னா க்ரதுசதைரபி, க்ரதுசதைஹி அப்பி. 100 யாகங்கள் பண்ணாலும் அதுக்கு பலனா நஸ்யாத் வராது, புண்ணியம் வராது. எல்லாரும் படிச்சாச்சா? ட்ரை பண்ணலாமா? இந்த உலகத்துல மற்றவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு பிறக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி பேர். எப்படி மற்றவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னா, ஒண்ணு அவ வந்து பைசா கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணல, இல்லைன்னா பிராணத்தை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண. இப்ப எந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்றீங்க? இப்ப எந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம்? முதல் ஸ்லோகமா ரெண்டாவது ஸ்லோகமா? எந்த ஸ்லோகத்துக்கு இப்ப அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அதுல அர்த்தம் திருப்பி சொல்லுங்க. பரோபகாரை கதியா ஸ்வசுகாய கதஸ்பிருஹாः ஜகத்யதாய ஜாயந்தே மானவா கேபி பூதலே. அதோட அர்த்தம் அது இல்ல. இப்ப உலகத்துல ரொம்ப கம்மி பேர் தான் மற்றவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், அவளோட சுகத்தெல்லாம் விட்டுட்டு மற்றவாளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பிறக்கிறதா இருப்ப.
செகண்ட்ல எனக்கு அர்த்தம் சரியா புரியல. செகண்ட் தான் முன்னாடி சொன்னது. அடுத்த ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், உயிரை கொடுத்தாது பணத்தை கொடுத்தாது அடுத்த ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அந்த ஹெல்ப் பண்றதுனால கிடைக்கிற புண்ணியம் 100 யாகம் பண்ணாலும் கிடைக்காது. ஓகே, சொல்லுங்க ஒரு தடவை. மற்றவர்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும்னா, மற்றவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிறக்கிறவ இந்த பூலோகத்துல ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அது முதல் ஸ்லோகம். ரெண்டாவது செகண்ட் ஸ்லோகம். அதே மற்றவர்களுக்கு 2 விதத்துல ஹெல்ப் பண்ணா, ஒண்ணு பைசா கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா பிராணத்தை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணலாம். அப்போ அப்ப எவ்வளவு புண்ணியம் வரும்? ஏன் பண்ணணும்னா அதுல கிடைக்கிற புண்ணியம் 100 யாகம் பண்ணாலும் கிடைக்காது. அதனால கிடைக்கிற புண்ணியம் 100 யாகம் பண்ணது கிடைக்கும். ஓகே, எல்லாரும் படிச்சாச்சா? எல்லாருமே வாசிச்சோம். எல்லாரும் வாசிச்சாச்சு. அடுத்தது சம்ஸ்கிருத பாஷையா பஞ்சவாக்கியானி லிகத. நான் என்ன பண்றேன், I will go to the document. ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் இருக்குமே. சமைக்கணும். இந்த 4th எக்ஸசைஸ்ல ஒன்னும் அந்த பிராரப்யத்தேன கலு அந்த ஸ்லோகம் ஒன்னும் இருக்கு. ஒரு வார்த்தை சொல்லிடலாம். இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ரைட், கரெக்ட். சரி, சொல்லுங்க, இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. கரெக்ட், இதான் ஸ்லோகம். படிங்க. பிராரப்யதேன கலு விக்ன பயேன நீச்சைஹ பிராரப்ய விக்ன விஹதாஹ விரமந்தி மத்யாஹ விக்னை புனः புனः பிரதிஹன்யமானாः பிராரப்தமுத்தம குணா ந பரித்யஜந்தி. இப்போ முதல்ல விஜய் சார்நாதன் படிக்கிறீங்களா? பிராரப்யதே ந खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. இப்போ வந்து பிராரப்யதே ந खलु विघ्न भयेन नीचैः, அதாவது நீச்சைனா அந்த அவ வந்து மக்களை இது கிளாஸ் வழியா பிரிக்கல, மக்களை வந்து ஆனா ஒரு வகையா இந்த ஸ்லோகத்துல பிரிக்கிறது. எப்படின்னா, யாரு அந்த நீச்ச அந்த லோயர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றான்னா, யாரெல்லாம் நம்ம இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சா இந்த தடங்கள்லாம் வந்துரும் அப்படின்ற பயத்திலேயே அந்த வேலையை ஆரம்பிக்காம இருக்காளோ அவன்லாம் இந்த லோயர் கிளாஸ். அந்த மாதிரி அந்த குவாலிட்டி வழியா பிரிக்கிற இந்த கிளாஸ். அதுக்கடுத்து பிராரப்ய விக்ன விஹிதாக விரமந்தி மத்யாக, இந்த அடுத்த அடுத்த குரூப் யாருன்னா, அவ வந்து வேலையை ஆரம்பிச்சிருவா, ஏதாவது ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சிருவா, ஆனா வந்து நிறைய தடங்கள் வருது அப்படின்ற பயத்துல நடுவுல விட்டுட்டு போயிடுவா. இதுக்கடுத்து வந்து விக்னைः புனः புனः பிரதிஹன்யமானாः பிராரப்தமுத்தமஜனாः ந பரித்யஜந்தி. ஆனா வந்து அதுக்கு அடுத்து மேல இருக்க குரூப் வந்து அவ எப்படின்னா, வேலையை ஆரம்பிச்சு எல்லா தடங்களையும் தாண்டி அந்த வேலையை வந்து விடாம கண்டிப்பா அந்த வேலையை வந்து செஞ்சுட்டே இருந்து கடைசியில அவ வந்து அந்த சக்சஸ் அந்த அச்சீவ் பண்ணுவா. அவ தான் அந்த உத்தம ஜனா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றது. தன்யவாத்.
அடியன் கேஷவ் வாசிக்கலாடி. अडीन् प्रारब्धतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः. अडीन् இந்த ஒரு ஸ்லோகம் தானே அடீன்? ஆமா, அந்த ஒரு ஸ்லோகம். சில பேர்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருப்பா. அவெல்லாம் வந்து ஒரு வேலை இருக்குன்னா அதுக்கு நிறைய தடங்கள் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை பண்ணவே மாட்டா. அப்புறம் இன்னும் சில டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கா. அவ வந்து வேலையை ஆரம்பிச்சிருவா, ஆனா நிறைய தடங்கள் வருது நடுவிலே விட்டுருவா. ஆனா இந்த இந்த 2 டைப்போட வந்து ஒரு உத்தமமான டைப் என்னதுன்னா, வேலையை ஆரம்பிச்சு எல்லா தடங்களையும் தாங்கி அந்த வேலையை லாஸ்ட் வரைக்கும் முடிக்கிறவாதான் நல்ல மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். உத்தமமான மனிதர்கள், அவர்கள் உத்தமமான மனிதர்கள். प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. சில பேர் இருக்கா, அவாதான் நீச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்வா. அவ என்ன பண்ணுவானா, அவ வேலைய ஆரம்பிக்கலான்னு வந்து நினைச்சு பாக்கறச்சேவே அதுல வர கூடிய தடங்கள் எல்லாம் பார்த்து நினைச்சு பார்த்து பயந்து போயிடுவா. அதனால அவ ஆரம்பிக்கவே மாட்டா அந்த வேலைய. அடுத்தது மத்தியர்கள்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அவ என்ன பண்ணுவானா, ஆரம்பிப்பா, ஆனா அந்த நடுவுல வர விக்னங்கள், அதாவது தடங்கள்ல வந்து அந்த வேலைய பாதியிலேயே விட்டுட்டு போயிடுவா. விக்னைः புனः புனः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति. ஆனா ஒரு கிளாஸ் இருக்கா, அவ வந்து உத்தம ஜனர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள். அவ வந்து ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டு அதுல வர எல்லா தடங்களையும் தாண்டி அதை நீக்கிட்டு ஒரு தடவை அவ ஆரம்பிச்சுட்டானா அதை முடிக்காம அவ வந்து பாதியிலலாம் விட்டுட்டு மாட்டா. அப்பேற்பட்டவ தான் உத்தம ஜனர்கள்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு பர்தஹரி நீதி சதகத்துல சொல்லியிருக்காரு. சரி, கோசகன் வாசிக்கலாரி. கேக்குறதா? प्रारभ्यतेन खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति. अதாவது प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः. பிராரபியம் அப்படின்றது ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போது விக்னம் வரும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு, அதாவது விக்னம்னா தடைகள் வரும்னு நினைச்சுண்டு விக்னத்தை பார்த்து பயந்து விக்ன பயன கலு அதை பண்ணாம இருக்கிறவால நீச்சைகி. பிராரபியதேன கலு விக்ன பயன நீச்சைகி प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः. பிராரபியம் அப்படின்ற அதாவது ஒரு செயலை பண்ணும்போது விக்னம் வரைச்சே, அதாவது தடங்கள் வரைச்சே, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சது தடங்கள் வரைச்சே அதை விட்டு போறவா வந்து, அதாவது அந்த வேலையை பண்ணாம இருக்கவா வந்து விரமத்தி மத்தியாக, அவெல்லாம் வந்து மத்தியா அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் பேரு. அடுத்தது வந்து விக்னை புனः புனः பிரதிஹன்யமானாக. விக்னங்கள் வர வர திருப்பி வர வர அதை உடைச்சு உள்ள போறவாதான் வந்து மத்தியம்
அதாவது உள்ள போடுவா. அவ வந்து பிராரப்தம் உத்தம ஜனாக ந பரிஜயதி. அவெல்லாம் வந்து உத்தம ஜனம் இருக்கு. வெரி குட். அவெல்லாம் வந்து ஒரு காரியத்தை பதில் எடுத்தா முடிக்காம விடுறது இல்ல. அடியன் இப்போ வசுதா தேவரி சொல்ல முடியுமா? प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नभीताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः अपरित्यजन्ति. அப்படின்னு சில பேர்லாம் ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்பா. ஆனா வந்து அப்ப அந்த காரியத்தை ஆரம்பிச்சோம்னா இப்ப அதுல என்ன தடங்கள்லாம் வரும்னு நினைச்சு பயந்து போய் அந்த காரியத்தை ஆரம்பிக்கவே மாட்டான். அவளுக்கும் நீச்சர்கள்னு பேரு. இன்னும் சில பேர்லாம் ஆரம்பிப்பா, ஒரு தடங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் போது அந்த காரியத்தை நிறுத்திட்டு போயிடுவா. ஆனா சில பேர் தான் இருக்கா அவளுக்குலாம் மத்தியர்கள்னு பேரு. இன்னும் சில பேர் இருக்கா அவள்லாம் ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சா அதை முடிக்காம போக மாட்டான். அப்போதான் அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி அந்த அந்த வேலையை முடிச்சுட்டுதான் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டுதான் வேலைதானே பண்ணுவா. அப்படின்னா அவள் வந்து விடவே மாட்டா. இப்ப இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டானா அவளுக்குலாம் உத்தம ஜனர்கள்னு பேரு. எல்லாருமே வாசிச்சோம். இப்போ பஞ்சவாக்கியானி சம்ஸ்கிருத பாஷையா பஞ்சவாக்கியானி லிகத. ஓகேவா? இது படிப்போமா, இது பண்ணுவோமா? நான் என்ன பண்றேன், இதை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு அது கம்பி ஒரு தெரியுதா? தெரியுதா? தெரியுது. பாட்டः எத்தனாவது பாடம் அது? नवमः पाठः. पाठः नवमः. वेरी गुड, उत्तमम्. महात्मा गांधी. सो என்ன இதுல பஞ்சவாக்கியானி லிகத. கரெக்டா? பஞ்சவாக்கியானி லிகத. சொல்லுங்க. பிரதம ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. பஞ்சவாக்கியனா ஷட் ஆர் சப்த கூட we can tell. சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க அப்படியே. காந்தி பாரததேசஸ்ய பிதா கூப்பிடப்படுறான்னு சொல்லுவார். ஓகே ஓகே. தேசபிதா अस्ति. ஓகே ரைட். அடுத்தது சொல்லட்டேன். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க ரொட்டேஷன்ல. अस्य महापुरुषस्य जन्म अस्य महापुरुषस्य जन्म 1869 तमे संवत्सरे गुजरात प्रदेशे पोरबंदरे. How will you say in Sanskrit? पोरबंदर स्थले अभवत्. महापुरुषस्य 1869. How to tell 1869? अष्टादश 69.
ஏகோண சப்ததி ஏகோண சப்ததி சப்ததிஹி சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா நவஷஷ்டிஹி நவஷஷ்டிஹி தமே சம்வத்சரே ரெண்டு விதமா சொல்லலாம். சரியா? அடுத்தது राजा हरिश्चन्द्रस्य तथा श्रवणकुमारस्य च कथा तस्य अतीव गान्धी अतीव प्रियतमा आसीत्. திருப்பி சொல்லுங்க. राजा हरिश्चन्द्र राजा हरिश्चन्द्रस्य श्रवणकुमारस्य च श्रवणकुमारस्य च कथा गान्धी अतीव प्रियतमा आसीत्. गान्धिनः ओके वा? गान्धिनः 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 गान्धिनुடைய அர்த்தம். गान्धिनः अतीव प्रियतमा कथा आसीत् और अभवत्. ओके அடுத்தது 4 अरेन् अस्य पिता मोहनलाल करमचंद्र गांधी च अस्य माता that is okay. सः लण्डन् नगरं गत्वा बारिस्टर् उपाधिं प्राप्तवान्. सः लण्डन् नगरं गत्वा बारिस्टर् इति उपाधिं प्राप्तवान्. अப்புறம் ततः सः दक्षिणाफ्रिका देशं गतवान्. अपि न्यायवादी आसीत्. सः तत्र न्यायवादी आसीत्. அடுத்தது இன்னொரு சென்டென்ஸ். ஏன் நிறைய சென்டென்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. தஸ்ய இது இருக்குல்ல அநியாயினஹா பவன்னு இது கூட சொல்லலாம். சத்தியம் அஹிம்சா லோகசேவாச்ச இதெல்லாம் கூட சொல்லலாம். இதெல்லாம் லாங் சென்டென்ஸ். இது மாதிரி சின்ன சின்ன சென்டென்ஸா சொல்லலாம். ஓகே. சத்தியம் அஹிம்சா லோகசேவாச்ச தஸ்ய ஜீவனே பிரதானமாசீத். அதை அப்படியே சொல்றாங்க. சத்தியம் सत्यम अहिंसा लोकसेवा च तस्य प्रियतमाः गुणाः आसन्. अपि चलो ओके. और तस्य निष्ठा आसीत्. चलो तस्य निष्ठा न ओके. சத்தியம் அவருடைய நிஷ்டானா அவருடைய அவரோட கொள்கைன்னு சொல்லலாம். ஓகே. இஸ் பாலிசி. சத்தியம் அஹிம்சா லோக சேவாச்ச தஸ்ய நிஷ்டா ஆசன்னு. சரியா? இதை படிங்க பாப்போம். ஒரு அடியில் இன்னொரு லைன் சொல்லலாமா? சொல்லலாம். அடியேன் 8 என்ன 10 என்ன 5 கூட சொல்லலாம். ஒரு இடத்துல நிறுத்தணும்ல.
ஓ இங்க என்ன இருக்குதா இங்க இன்னும் கீழே வர நிறைய ஓகே படிங்க அடியே எந்த இதுவரெல்லாம் படிங்க அடியே இதெல்லாம் படிங்க எல்லாருமே படிங்க அடியன் விஜய் சார் நான் ஆரம்பிக்கலாம் அடி அடியன் விஜய் அடி गान्धी भारतस्य देशपिता अस्ति अस्य महापुरुषस्य जन्म 1816 அடியும் கரெக்ட் அடி அதுக்குதான் நம்ம எழுதி கொடுத்துருக்கோம் சம்ஸ்கிருதத்துல எழுதிருக்கேன் ஓ அடி சம்ஸ்கிருதத்துல எழுதிருக்காங்கல்ல அடியும் சைட்ல பாக்கல अस्य महापुरुषस्य जन्म 1819 तमे संवत्सरे गुजरात प्रदेश पोरबन्दर प्रदेश अभवत् राजा हरिश्चन्द्रस्य तथा श्रवणकुमारस्य च कथा गान्धिनः अतीव प्रियतमा कथा आसीत् सः लण्डन् नगरं गत्वा बैरिस्टर् इति उपाधिं प्राप्तवान् सः दक्षिणअफ्रीका देशं गतवान् सः तत्र न्यायवादी आसीत् सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च तस्य निष्ठा आसन् धन्यवादः அடுத்தது கேசவ் வாசிக்கலாமா? அடியன் கேசவ் இருக்கேலா? அடியன் அவள்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் லைன் ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தோன்றது. அடியன் வாசிக்கிறாரு. पञ्चवाक्येन संस्कृतभाषायाम् उत्तरत। गान्धी भारतस्य देशपिता अस्ति। अस्य महापुरुषस्य जन्म 1869 और 1869 तमे संवत्सरे गुजरात् प्रदेशे पोरबन्दरस्थले अभवत्। गुजरात् प्रदेशे पोरबन्दर प्रदेशे अभवत्। राजा हरिश्चन्द्रस्य तथा श्रवणकुमारस्य च कथा गान्धिनः अतीव प्रियतमा कथा आसीत्। सः लण्डन् नगरं गत्वा बैरिस्टर् इति उपाधिं प्राप्तवान्। सः दक्षिणाफ्रिका देशं गतवान्। सः तत्र न्यायवादी आसीत्। सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च तस्य निष्ठा आसन्। அடியன் அடியன் அடுத்தது கோசன் வாசிக்கிறீங்களா? दासन् गान्धी भारतस्य देशपिता अस्ति। अस्य महापुरुषस्य जन्म 1869 तमे संवत्सरे गुजरात् प्रदेशे पोरबन्दर प्रदेशे अभवत्। राजा हरिश्चन्द्रस्य तथा श्रवणकुमारस्य च कथा गान्धिनः अतीत प्रियतमा कथा आसीत्। स लण्डन् नगरे गत्वा बैरिस्टर् इति उपाधिं प्राप्तवान्। सः दक्षिणाफ्रिका देशं गतवान्। सः तत्र न्यायवादी आसीत्। सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च तस्य निष्ठा। गान्धी भारतस्य देशपिता अस्ति।
अस्य महापुरुषस्य जन्म 1869 और 69 तमे संवत्सरे गुजरात प्रदेशे पोरबंदर प्रदेशे अभवत्। राजा हरिश्चन्द्रस्य तथा श्रवणकुमारस्य च कथा गान्धिनः अतीव प्रियतमा कथा आसीत्। सः लण्डननगरं गत्वा बारिस्टर् इति उपाधिं प्राप्तवान्। सः दक्षिणाफ्रिका देशं गतवान्। सः तत्र न्यायवादी आसीत्। सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च तस्य निष्ठम् आसन्। अडियन् वसुधा वासिक्लार्य गांधी भारतस्य देशपिता अस्ति अडियन् गांधी भारतदेशस्य पिता சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாம் गांधी भारतस्य देशपिता अस्ति। अस्य महापुरुषस्य जन्म 1869 तमे संवत्सरे गुजरात प्रदेशे पोरबंदर प्रदेशे अभवत्। राजा हरिश्चन्द्रस्य तथा श्रवणकुमारस्य च कथा गान्धिनः अतीव प्रियतमः कथा आसीत्। सः लण्डन् नगरं गत्वा बारिस्टर् इति उपाधिं प्राप्तवान्। उपाधिं प्राप्तवान्। सः दक्षिणाफ्रिका देशं गतवान्। सः तत्र न्यायवादी आसीत्। सत्यम् अहिंसा लोकसेवा च तस्य निष्ठा आसन्। अडियन् எல்லாருமே வாசி अडियन् क्षमिக்கணும் தேவரீர் லைன் கேட்கல அடியன் நானா யார் இப்ப படிக்கணும் அடியன் சுவாமி எல்லாருமே வாசிச்சுட்டா அடியன் எல்லா குழந்தைகளும் வாசிச்சுட்டா அடியன் எல்லா குழந்தைகளும் வாசிச்சுட்டா சுவாமி சரி நான் வந்து இதை ஷேர் பண்றேன் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திப்போம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதை நாளைக்கு படிப்போம் நான் உங்களுக்கு வந்து இதை ஷேர் பண்றேன் சர்வே பவந்து சுகினः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वकामानवाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः शुभरात्रिः पुनर्मिलामः।